اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان تاریخی مذاکرات دوسرے دن میں داخل۔ مذاکرات میں پیش رفت۔ ایرانی حکومت کے مطابق کچھ اختلافات کے باوجود مذاکرات جاری رہیں گے۔ ماہرین کی سطح پر تکنیکی ٹیمیں تحریری مسودوں کا تبادلہ کر رہی ہیں۔ امریکی وفد میں نائب صدر جے ڈی وینس، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور وائٹ ہاؤس کے مشیر جیرڈ کوشنر شامل۔ ایرانی وفد اسپیکر محمد باقر قالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی پر مشتمل۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے مخلصانہ کوششوں سے امن کی امیدیں روشن۔ شہباز شریف نے امن کے جھنڈے گاڑ دیے۔ وزیر اعظم سے امریکی اور ایرانی وفود کی الگ الگ ملاقاتیں۔ امریکی نائب صدر پاکستان کے ساتھ مل کر امن کے لیے کام کرنے پر متفق۔ شہباز شریف کی وفود کے تعمیری انداز میں بات چیت کے عزم کی تعریف۔ کہا مذاکرات خطے میں پائیدار امن کی جانب سنگ میل ثابت ہوں گے۔ خطے میں دیرپا امن کے لیے فریقین کے درمیان سہولت کاری جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم سے ایرانی وفد کی بھی ملاقات۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شرکت۔ شہباز شریف کا مذاکرات میں ایران کی شرکت کا خیر مقدم۔ علاقائی اور عالمی امن کے استحکام میں ثالث کا کردار ادا کرتے رہنے کا عزم۔ کہا بامعنی نتائج کے لیے پاکستان اپنا بھرپور کردار ادا کرتا رہے گا۔ ایران سے ڈیل ہو یا نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، تفصیلی مذاکرات جاری ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ہم نے ایران کو عسکری طور پر شکست دے دی ہے۔ امریکی صدر کی میڈیا سے گفتگو۔ ایٹمی پروگرام کا خاتمہ ایران ڈیل کا اہم ترین نقطہ قرار۔ امریکی صدر نے کہا جنگ اور اب مذاکرات کا ایک ہی مقصد ہے، تہران کو ایٹمی ہتھیاروں کے حصول سے روکا جائے۔ آبنائے ہرمز کو صاف کرنے کا عمل شروع کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ آبی گزرگاہ جلد ہی کھل جائے گی۔ خالی جہاز امریکہ کی طرف تیل لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ دنیا کی 2 بڑی معیشتوں سے زیادہ تیل ہمارے پاس ہے۔ جھوٹی خبریں دینے والا میڈیا کرپٹ ہو چکا۔ قطر نے آج سے سمندری آمد و رفت کی مکمل بحالی کا اعلان کر دیا۔ صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک بحری جہاز اور کشتیاں سمندر سے گزر سکیں گی۔ قطری وزارت ٹرانسپورٹ کے مطابق ماہی گیری کے لائسنس رکھنے والی کشتیوں کو روزانہ سفر کی اجازت بھی ہوگی۔ پورے اعتماد قدم، مسکراتے چہرے، گرم جوش مسافر، گھر آئے مہمانوں کو موسٹ ویلکم۔ پاکستان کا جے ڈی وینس کی قیادت میں آنے والے امریکی وفد کو خوش آمدید۔ نور خان ایئر بیس پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پرتپاک استقبال کیا۔ باقر قالیباف کی سربراہی میں وزیر خارجہ عباس عراقچی اور دیگر ایرانی رہنماؤں کا بھی وارم ویلکم۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے استقبال کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود تھے۔ پاکستان تنازع کے پائیدار حل کے لیے کردار جاری رکھے گا۔ اسحاق ڈار کا عزم، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، ایکس پر پیغام۔ امریکی صدر نے ایٹمی پروگرام کا خاتمہ ایران ڈیل کا اہم ترین نقطہ قرار دے دیا۔ کہا جنگ اور اب مذاکرات کا ایک ہی مقصد ہے، تہران کو ایٹمی ہتھیاروں کے حصول سے روکا جائے۔ کسی بیک اپ پلان کی ضرورت نہیں، آبنائے ہرمز کو صاف کرنے کا عمل شروع کر رہے ہیں۔ امید ہے آبی گزرگاہ جلد ہی کھل جائے گی۔ خالی جہاز امریکہ کی طرف تیل لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ دنیا کی 2 بڑی معیشتوں سے زیادہ تیل ہمارے پاس ہے۔ جھوٹی خبریں دینے والا میڈیا کرپٹ ہو چکا۔ ٹرسٹ ان ٹرمپ۔ وائٹ ہاؤس نے امریکی صدر کی مسکراتے ہوئے تصویر شیئر کر دی۔ پاکستان میں ایرانی وفد ملکی مفادات کے تحفظ کے لیے مذاکرات کر رہا ہے، بہادری کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ حکومت عوام کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا بیان۔ فرانسیسی صدر میکرون کا ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اسلام آباد مذاکرات سے فائدہ اٹھانے کا مشورہ۔ آبنائے ہرمز کی بحالی کے لیے تعاون کی پیشکش۔ مذاکرات کے ذریعے کشیدگی میں کمی کے لیے اقدامات پر زور۔ جنگ میں شہید ہونے والوں کی یادیں بھی ایرانی وفد کی ہمسفر۔ طیارے کی کئی سیٹیں میناب اسکول کی شہید بچیوں کے لیے مختص۔ باقر قالیباف نے شہداء کی تصاویر کے دل خراش مناظر شیئر کر کے ہر آنکھ نم کر دی۔ لکھا امن کا سورج جلد طلوع ہوگا، لیکن سفاکیت کے بادل چھٹنے میں کئی دہائیاں لگیں گی۔ پاکستان ایرانی قوم کے خلاف غیر قانونی جنگ روکنے کے لیے میزبان۔
जंग हमारी कौम और तहजीब के खिलाफ खुला जुर्म, जिसने खित्ते और दुनिया के अमन को भी खतरे में डाल दिया। पाकिस्तान में मौजूद ईरानी सफीर रजा मीरी मुकद्दम का सोशल मीडिया पर बयान। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ ईरानी वफ्द की कामयाबी के लिए दुआ गो। कहा मुज़ाकराती टीम अपनी जिम्मेदारी को पूरे इख्तियार के साथ आगे बढ़ाए। जिस तरह जंग में हम फौज के साथ थे, आज अपनी टीम के पीछे खड़े हैं। एशिया से यूरोप, अफ्रीका से मशरिक़ वुस्ता तक पाकिस्तान जिंदाबाद की गूंज। मुज़ाकरात की मेज बिछाने पर आलमी बरादरी शुक्रगुजार। चीन, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, यूरोपीय यूनियन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, इटली, कनाडा, स्पेन, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, जापान मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुमीद। अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों और किरदार की तारीफ। अमेरिका और इसराइल की शुरू की गई जंग का मुकम्मल खात्मा होना चाहिए। कशीदगी के हल का मौका पैदा होता दिखाई दे रहा है। रूसी वजारत खारजा का बयान। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का भी अमन मुज़ाकरात का खैर मकदम। इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात आलमी मीडिया की तवज्जो का मरकज। बड़े बड़े टीवी चैनल्स पर नुमाया कवरेज। BBC, स्काई न्यूज़, फॉक्स न्यूज़ और CNN पर तज्ज़िये और तबसरे। पाकिस्तान की अमन कोशिशों की भरपूर पजीराई। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का टेलीफोनिक राबता। जंगबंदी मुज़ाकरात और मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर बातचीत। खित्ते में देरपा अमन सलामती के लिए जामे मुआहिदा जरूरी करार। ईरान अमेरिका सीज फायर की मुकम्मल हिमायत का अज़म। दोनों रहनुमाओं का राबते जारी रखने पर इत्तेफाक। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की मेज़बानी पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी। उम्मीद है ये जंग बंदी खित्ते में तनाज़ात के मुस्तकिल हल की बुनियाद बनेगी। एतमाद करने पर अमरीकी और ईरानी क़यादत के मशकूर हैं। हतमी मुआहदे तक पहुंचना फ़रीक़ैन के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं। बिलावल भुट्टो का अल जज़ीरा, स्काई न्यूज़ और तुर्क मीडिया को इंटरव्यू। कहा चीन, सऊदी अरब और दीगर ममालिक ने भी अमन अमल में अहम किरदार अदा किया। अमन की बात में भी रिवायती तासुब की इंतहा। भारतीय एंकर की पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई की कोशिश। साबिक अमरीकी सिफारतकार ने आईना दिखा दिया। सिर्फ मुज़ाकरात का मामला नहीं, लाखों जिंदगियों का सवाल है। पाकिस्तान की जानिब से फरीकैन को मेज पर लाने पर जश्न मनाना चाहिए। आप काविशों पर तारीफ के बजाय स्कूल के बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। जेफरी गंटर का जवाब। अमन की मेजबानी कौम ने दिल बिछा दिए। इस्लामाबाद में इस्तकबालिया बैनर्स की बहार। शहर इक़्तिदार पाकिस्तान की अनथक मेहनत और मुस्बत सिफारतकारी के बाद हासिल होने वाली कामयाबी का आईनादार। अहम बैठक, कौमी क़यादत के खुलूस और उसूलों पर मबनी विजन का समर। कवरेज के लिए आने वाले गैर मुल्की सहाफ़ियों के लिए बेहतरीन सहूलियात का इंतजाम। पाकिस्तान की अमन के लिए बड़ी जिद्दोजहद। इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर समा की नॉन स्टॉप ट्रांसमिशन। सूरत हाल से मुकम्मल आगाही। हर खबर तफसील के साथ नाज़रीन तक पहुंचाई। फरीकैन ने पाकिस्तान पर एतमाद किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशें लायके तहसीन। अमन के हसूल के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। दिफाई तज़ियाकारों, सिफारतकारों और सीनियर सहाफ़ियों के जानदार तज़िये और तबसरे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से ईरानी मरकज़ी बैंक के गवर्नर डॉक्टर अब्दुल नासिर की मुलाकात। फ़रीक़ैन का पायदार मुज़ाकरात की अहमियत पर ज़ोर। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम, इक़्तिसादी ताउन और मुश्तरका पेशरफ़्त के लिए ज़रूरी करार। लंदन में गज़ा के मज़लूम अवाम से यकजहती का इजहार। ट्रैफलगर स्क्वायर पर बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ नारे। पुलिस ने मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन करके 200 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। और ईरानी अवाम के लबों पर शुक्रिया पाकिस्तान के नारे। गुलूकार नवीद रहीमी का गाना तशक्कुर पाकिस्तान सोशल मीडिया पर वायरल। वजीर आजम और फील्ड मार्शल का गीत में जिक्र। नगमे में पाकिस्तान और ईरान की दोस्ती की शानदार अक्कासी। और ईरानी अवाम के लबों पर शुक्रिया पाकिस्तान के नारे। गुलूकार नवीद रहीमी का गाना तशक्कुर पाकिस्तान सोशल मीडिया पर वायरल। वजीर आजम और फील्ड मार्शल का गीत में जिक्र। नगमे में पाकिस्तान और ईरान की दोस्ती की शानदार अक्कासी।